زميلاتي زملائي أيها الحضور الكريم، باسمي وباسم أعضاء نقابة صيادلة مراكش نرحب بكم في هذا الملتقى الوطني والذي يتطرق إلى موضوع الساعة، ألا وهو السياسة الدوائية الوطنية الجديدة والإكراهات السوسيو-اقتصادية للصيدلاني، أية مقاربة وأي مستقبل. اختيارنا لهذا الموضوع جاء على إثر الحالة المزرية التي يعيشها القطاع من ضياع للامتياز التجاري لبعض أصناف من المواد الصيدلية إلى رهانات ومخططات سياسية للحكومة الحالية والرامية لخفض ثمن الدواء والذي يزيد الطين بلة. السياسة التي نؤيدها كصيادلة، إلا أنه كذلك من واجبنا الدفاع بكل ما نملك على بقاء واستمرارية مهنة الصيدلة، وكذا الدفاع على لقمة وكرامة الصيدلاني حتى يتسنى له ممارسة وظيفته بكل نزاهة ومسؤولية. الهيئات المهنية وحدت صفها واتخذت رؤية واضحة وعملت بتنسيق كبير، وبعد نقاش كبير مع وزارة الصحة دام 3 أشهر خلصنا إلى ما يلي. أولا، تخفيض ثمن الدواء عبر مرحلتين. المرحلة الأولى همت 320 دواء وتأثيرها على الصيادلة جد محدود. هذا هو ما سمي بمصلحية بين المهنيين والوزارة، في حين هي كانت مرحلة لتجويد الصيادلة الإفلاس اللي كان ربما كنت تطبق البروتوكول الموقع عليه في شهر 7 كما تكون الإفلاس أكيد، لكن صدرت هذه المرحلة مرحلة تخفيض ثمن الدواء 22 دواء. هي كانت مرحلة موجهة أساسا للمواطن وللسياسي وللإعلامي لإعطاء فكرة أننا أخذنا الطريق دون أن يمس الصيدلي بهزة في التوازن المالي. هذه الخلاصة الأولى. والخلاصة الثانية، ستكون مرحلة ثانية يتم فيها إعادة النظر في كل أثمنة الأدوية بأمرين مهمين. الأمر الأول تحديد ثمن جديد اللي هو معدل ثمن في 7 دول، يعني أن في المغرب يبقى هذا الثمن يطلع بزاف على الدول الأخرى ضمنيا ديال السيستم ديال البنشمارك. الأمر الثاني تحديد هوامش ربح، ماشي هامش ربح واحد، هوامش ربح فيها ما يفوق 30% في الأثمنة ديال الأدوية اللي كثيرة الرواج، وفيها كذلك ما يقل على 30% بالنسبة للأدوية الظاهرة الثمن التي عادة لا تصرف في الصيدليات التي يتجاوز الأثمنة ديالها في المعدل أكثر من كذا. وبهذا وبعد أن تقوم الهيئات الفيدرالية بدراسة تؤكد أن هوامش الربح الجديدة تحقق التوازن للصيدلي، آنذاك سيتم التوقيع على هذا القرار الوزاري وسيصدر، ونتمنى أن يفتح النقاش في المرحلة القادمة لنعطي كثير من التوضيحات، لكن أحببت أن يعطى هذا الافتتاح لأنه بالنسبة لي أهم شيء يجب أن ينقل إلى الصيدلة بأمانة بالمكان. شكرا لك. يجب استغلال يعني هذه المدة للخروج يعني أكثر، ما نقولش الأرباح أكثر من المكاسب يمكن أن نشتغلوا عليها واحد المدة ديال 3 سنة أخرى. إلا خدينا بعين الاعتبار المشكل اللي كتعيشوا الترسانة ماشي الترسانة القانونية في المغرب، والتأخير اللي كتعرفوا خروج الترسانة القانونية جديدة. إذا ملي تكلمت على اللحظة كنتكلم على الأسبوع الماضي، يعني تقريبا أسبوع تم طرح مشروع السياسة الدوائية من طرف وزير الصحة في اجتماع كان موسع بحضور جميع اللجان اللي اشتغلت في هذا الموضوع. من ضمن المشروع الآن هو بين أيدينا
كاينه مسؤوليه عند جميع الهيئات المهنيه والنقابات والقاعده، لما نقول قاعده الصيادله للاطلاع على هذا المشروع ديال السياسه الصيدلانيه باش يمكن نبالغوا، لكن شي نقاط يمكن نغيروها، لكن شي تعديلات ناخذوا من اجلها. Chers consoeurs, chers confrères, tout le monde sait que notre profession affronte des difficultés énormes sur le plan économique. Cependant, on est pharmacien, et l'éthique prévaut, et elle impose aux pharmaciens d'assumer leur responsabilité morale et légale, tant pour le médicament que pour la santé du citoyen. On le fait très bien, on a toujours fait très très bien. Et aujourd'hui, c'est le rôle de nos instances unies pour défendre tout ce qu'on fait au quotidien et qu'on ne médiatise pas bien. On rend hommage aujourd'hui à M. Guido, d'accord? Et il a toujours défendu cette idée de être pharmacien citoyen. On est pharmacien citoyen. Mais quand on se bat une pharmacie, on est pharmacien citoyen. On rend service aux citoyens. Et on le fait très très bien et on en est fiers. Malheureusement, on n'est pas assez bien. On ne nous le rend pas bien. Mais ça, c'est pas le citoyen qui nous le rend pas bien. Parce que quand on fait un sondage, le citoyen est conscient de tout cet effort et il préfère venir chez le pharmacien avant d'aller chez le médecin. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que aujourd'hui, nous allons parler de la politique nationale du médicament et du rôle de nos instances et comment on va défendre cette profession. Je peux vous assurer une chose, c'est que nous défendons cette profession du mieux qu'on peut, et croyez-moi, on s'est unis, toutes les instances réunies, le Conseil national, le Conseil sud, le Conseil nord et la Fédération, pour vous défendre et pour rendre à cette profession ce titre de noblesse. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé le champ libre pendant très longtemps à notre ministère de tutelle et à tout le monde. Donc on est devenu le maillon faible où les gens citoyens qui et aujourd'hui c'est fini, basta. Aujourd'hui on est là pour défendre cette profession et personne ne nous en empêchera. Mais je tiens à remercier infiniment le docteur Zalim qui a pu faire un travail énorme au niveau du ministère et nous avons trouvé en lui un soutien énorme. Il a pu rétablir une confiance entre les pharmaciens d'officine et le ministre de la Santé. Il a toujours été à notre écoute. Et j'aimerais parler de deux points seulement, comme dans la parole des amis. Donc, comme vous le savez, il y a eu un accord entre le ministère de la Santé et les industriels. Nous avons appris que cet accord allait être fait. Nous avons intervenu, nous avons manifesté notre mécontentement pour expliquer que le pharmacien d'officine, même si c'est relève de réglementation entre le ministère et les industriels, il y a un impact direct sur les pharmaciens d'officine. Comme vous le savez, dans l'arrêté qui régit les prix au Maroc, c'est l'arrêté de 1969. Dans l'arrêté de 1969, il n'y a pas de générique, il n'y a pas la TVA. Donc cet arrêté est caduc. Donc le ministère était en train d'élaborer un nouveau arrêté. Malheureusement, au début, c'était sans concertation avec les pharmaciens d'officine. Après notre réaction, le ministère a réagi à rectifier le tir. Il a nommé une nouvelle commission, et puis nous remercions le secrétaire général actuel, Dr Mariti, et nous l'État à l'autorité de Boubou dans l'établissement de l'ordre. Et même si, normalement, on est plus dans l'impact sur le pharmacien d'officine de pouvoir intervenir dans la réglementation de la fixation des prix, le ministre a accepté que le pharmacien d'officine fasse partie de cette commission et par aussi de cet arrêté. Donc, comme vous le savez, la liste de ces avis continue à parler avec toute sincérité. Ces avis, quand il a fait le benchmark, je ne sais pas si ça me le permettre, quand il a fait le benchmark, il avait trouvé, en prenant le benchmark moyen, qu'il y avait 1000 produits qui étaient à nombre. Donc, à notre surprise, nous sommes réunis, nous a fait une réunion, nous a dit le benchmark a donné 1000 produits. Voilà, nous avons expliqué ces avis que dans l'autorégulation de ce problème, si jamais le ministre procède, alors que les industriels avaient accepté le benchmark moyen. Donc c'était plus, c'est les pharmaciens d'officine qui bloquaient. Donc on a contacté ces élites, même officieusement. On lui explique que si jamais vous procédez à la baisse de la débit Covid, c'est la fin du secteur officiel. Donc il faut sursoir à cette décision. Et comme l'a dit Céline tout à l'heure, nous avons été surpris de certains laboratoires qui ont déroulé des baisses
plus que le ministère l'espère. Pire encore, il y a même des industriels qui sont venus voir ces années. Pourquoi je ne veux pas rester